Good morning student. Today we are going to learn third standard English subject 32 number lesson the noble stag. Last videos we learned know some hard words from this lesson. Now today I will explain this lesson. So open the textbook page number 69. See the first paragraph. As we all know, King Brahmadatta of Banaras was extremely fond of hunting. Luckily for him, on the outskirts of the city was a huge forest filled with deer. Among them there was a mighty stag. Now listen, here is the King Brahmadatta of Banaras was extremely fond of hunting. And luckily for him, on the outskirts of the city was a huge forest filled with the deer. Okay, among them there was a mighty stag. आता पहा इथं जो किंग होता ब्रह्मदत्त, ओके, बनारसमध्ये राहणारा, त्यांना शिकार करायला काय व्हायचं, खूप आवडायचं. आणि पहा नशिबाने काय होतं, तिथेच जवळ काय होतं, एक फॉरेस्ट होतं. त्या फॉरेस्टमध्ये काय होत्या, भरपूर अशा डिअर होत्या. आणि त्याच्यामध्येच एक काय होता, माइटी असा स्टॅग होता, काळवीट होतं. वन फाईन डे द किंग had gone hunting with his countryers. He told his countryers, if you allow even a single deer to escape, I will punish you severely. So the countryers formed a tight circle from which no deer could escape. Then they began to beat their sticks on the ground to frighten the deer hiding in the bushes and to make them run. The only way of their circle was through a small clearing, where the king stood ready with his bow and arrows. The countryers were beating their sticks on the ground and shouting when suddenly a stag leapt out of a thicket. Now listen, see here, one fine day. Okay, one fine day the king had gone hunting with his courtiers. Now listen, one day, see here, one fine day the king had gone hunting with his courtiers. He told his courtiers, okay, if you allow even a single deer to escape, I will punish you severely. आता पहा, एक दिवस ते त्यांच्या सोबतीला जे होते माणसं त्यांच्याबरोबर काय केलेली होती, शिकारीसाठी घेऊन गेलेले होते. आणि त्यांनी त्यांचे जे सेवक होते, कर्टियर जे होते त्यांचे सेवक, त्यांना सांगितलेलं होतं की एकही डिअर जर सुटून गेला तर त्यांना काय मिळेल, पनिशमेंट मिळेल. सो द कर्टियर्स फ्रॉम द टाईट सर्कल फ्रॉम विच नो डिअर कुड एक्सेप्ट. त्यामुळे हे जे सेवक होते त्यांनी काय केलेलं होतं, असा सर्कलच केलेला होता की जेणेकरून काय होणार नाही, तर त्यातून डिअर हा सुटून जाणार नाही. Then they began to beat their stick on the ground to frighten the deer hiding in bushes and to make them run. आता पहा, त्यांनी काय केलेलं होतं, तर आपल्याजवळ काय घेतलेले होते, तर स्टिक घेतलेली होती, काठी घेतलेली होती. कशासाठी, जर झाडा वगैरे काय झालं, पळून गेला तर त्याच्यातून त्यांना काढता यावं म्हणून त्यांनी काय घेतलेलं होतं, हातामध्ये स्टिक्स घेतलेल्या होत्या. The only way out of their circle was through a small clearing where the king stood ready with his bow and arrows. Now listen, the only way out of their circle was through a small clearing. Okay, where the king stood ready with his bow and arrows. Now listen, the only way of their circle was through a small clearing. The only way out of their circle was through a small clearing where the king stood ready with his bow and arrows. Okay, the courtiers were beating their sticks off the ground and shouting when suddenly a stag leapt out of thicket. आता पहा, त्यांनी काय केलेलं होतं, तर त्या कर्टियर्सनी काय केलेलं होतं, सर्कल केलेलं होतं. द ओनली वे आउट ऑफ देअर सर्कल वॉज थ्रू अ स्मॉल क्लिअरिंग वेअर द किंग स्टूड रेडी. आता तिथं कोण राहिलेला होता, पहा, उभा, तर किंग राहिलेला होता बाण, धनुष्याने बाण घेऊन. द कर्टियर्स वेअर बिटिंग देअर स्टिक्स ऑन द ग्राउंड. तर हे कर्टियर्स काय करत होते, तर स्टिक्स आहे ते कशावरती, ग्राउंडवरती आपटत होते आणि ओरडत होते, स्टॅग लेफ्ट आउट ऑफ तिकीट.
ओके, स्टॅग काय करत होता, पळण्याच्या नादात होता. पहा, द स्टॅग सॉ दॅट किंग वॉज स्टँडिंग इन द वे, सो ही लुकड द किंग स्ट्रेट इन द आईज अँड मेड अ डॅश टुवर्ड्स हिम. द किंग वॉज टेकन अबॅक अँड शाउट अँड ॲरो टुवर्ड्स द स्टॅग hurriedly. Of course, it missed the mark, but the stag rolled over. Now listen the stag. The stag saw that the king was standing in the way. आता स्टॅगने काय पाहिलं, त्या काळवीटने, पहा, किंग जो आहे तो कशा उभा राहिलेला आहे, तर समोर उभा राहिलेला आहे. सो ही लुकड द किंग स्ट्रेट इन द आईज. तेव्हा त्यांनी काय केलं, स्ट्रेटली राजाकडे पाहिलं. अँड मेड अ डॅश टुवर्ड्स हिम, आणि त्याला काय केली, डॅश दिली, ढकलून दिलं. द किंग वॉज टेकन अ बॅक अँड शाउट अँड ॲरो टुवर्ड द स्टॅग हरिडली. तेव्हा राजाने काय केलं, पटकन ओरडला आणि काय केलं, आपला जो ॲरो आहे, ओके, धनुष्य जो आहे तो पकडला कशावरती, स्टॅगवरती. म्हणजे त्याच्यावरती काय केलं, स्टॅगवरती, काळविटावरती काय केला, नेम धरला. ऑफकोर्स इट मिस्ड द मार्क, बट द स्टॅग रोल्ड ओव्हर. आणि तो काय झाला, त्यांचा जो नेम आहे तो चुकला आणि स्टॅग काय झाला, पळून गेला. पहा, नाव देअर इज वन थिंग दॅट यू मस्ट नो अबाउट द स्टॅग. इट हॅज एक्सलंट instinct and it extremely good at dodging arrow, whether shout at from the back, front or even the top. If an arrow is aimed as its belly, it pretends to roll over and then jumps up and runs once the danger has passed. Now listen. Now there is one thing that you must know about the stag. आता एक गोष्ट काय झाली, पहा, काळविटा बाबतीत. इट हॅज एक्सटेंड इन्स्टंट अँड इज एक्स्ट्रीमली गुड ॲट डॉडजिंग ॲरो, वेदर शाउट ॲट द फ्रॉम द बॅक, फ्रंट ऑर इव्हन द टॉप. अँड ॲरो इज एम्ड ॲट इट्स बेली. इट प्रिटेंड्स टू रोल ओव्हर अँड देन जम्प्स अप अँड रन्स once the dangerous has passed. Now listen. Now there is one thing that you must know about the stag. It has excellent stance and extremely good at the dodging arrow, whether shout at from the back, front or even the top. आता पहा, त्याच्या खाली वर असे काय केले, बाण मारण्यात आले. इफ अन ॲरो इज एम्ड ॲट इट्स बेल्ली, आणि तो बरोबर काय जो आहे, धनुष्य जो आहे तो कुठे बसला, त्याच्या बेल्लीवरती, पोटावरती बसला. इट प्रिटेंड टू रोल ओव्हर अँड देन जम्प अप अँड रन्स वन्स द डेंजर हॅज पास्ड. तो काय करत होता, जे संकट त्याच्या जीवावरती बेतलेलं होतं, ओके, ते जाईपर्यंत तो काय करत होता, उड्या मारत मारत तो काय करत होता, पळतच होता. सो व्हेन धिस स्टॅग rolled over, the king thought that his arrow so when this stag rolled over, the king thought that his arrow had found its mark. He lowered his bow and began to walk toward the stag, but the stag suddenly jumped up and shouted past the men. When the courtiers realized that the king had been mistaken, they started to laugh. Okay, so when this stag rolled over, the king thought that his arrow had found its mark. He lowered his bow and began to walk toward the stag, but the stag suddenly jumped up and shot past the men. When the courtier realized that the king had been mistaken, they started to लाभ. आता पहा, स्टॅग काय करत होता, तर रोल भोवती असा उड्या मारत पळतच होता. राजाने काय केलं, नंतर आणखी त्याच्यावरती नेम धरला ॲरोचा. शी लोवर्ड हिज बो अँड बिगॅन टू वॉक टुवर्ड द स्टॅग. नंतर आणि धनुष्या आणि धनुष्यातील बाणाचा काय केला, नेम धरला त्यांनी स्टॅगवरती. बट द स्टॅग सडनली जम्प्ड up and shout past the men. But the stag suddenly jumped up and
shot past the men, where the courtiers realized that the king had been mistaken. मग परंतु दुसऱ्या वेळेसुद्धा काय झाला, राजाचा नेम चुकला आणि ते त्या कर्टियर्सच्या लक्षात आलं की बाय मिस्टेक काय झालेलं आहे, त्यांचा नेम चुकलेला आहे. दे स्टार्टेड टू लाफ, त्यांनी काय केलं, हसायला सुरुवात केली. नाव द किंग थॉट हिमसेल्फ टू बी अन एक्सलंट मार्क्समॅन नो अँड कुड नॉट बिअर द टंट ऑफ हिज मेन. He grabbed his sword and set off into the forest in order to catch the stag. He chased the stag for quite a while and covered a long distance. Now the king thought himself to be an excellent marksman and could not bear the taunts of his men. आता पहा, राजा जो होता तो स्वतःला काय म्हणत होता, स्वतःला चांगला मार्क्समॅन असं समजत होता, नेमबाजी करणारा असा समजत होता. ही ग्रॅबल्ड हिज सॉर्ड अँड सेट ऑफ इन टू द फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू कॅच द स्टॅग. आता त्यांनी पहा त्याचे शस्त्र काढलं आणि तिथेच काय केलं, जंगलामध्ये बसले. का तर आज स्टॅगला काय करायचं आहे, पकडायचं आहे ह्या हेतूनी. ही चेस्ड द स्टॅग फॉर अ क्वाईट व्हाईल अँड कवर्ड अ लॉंग डिस्टन्स. ही चेस्ड द स्टॅग, पहा त्यांनी चेस केलं स्टॅगकडे, फाईल अँड कवर्ड अ लॉंग डिस्टन्स, खूप वेळपर्यंत. Now listen, the stag came upon a hole in the ground that was covered by rotting tree and filled with the sleep. From a distance it could smell the dirty water, and so he was carefully not to run over it. But the king could not sense the pit and fell right into it. The stag came upon a hole in the ground. आता पहा, तो स्टॅग जो आहे तो पुन्हा त्या ग्राउंडवरती आला आणि जे कवर त्याला जो सर्कल घातलेला होता माणसानी, ओके, राज्याच्या, तर तिथे रोटिंग ट्रीज अँड फिल्ड विथ स्लीम. नो फॉर अ डिस्टन्स इट कुड स्मेल द डर्टी वॉटर. आणि खूप अंतरावरती तिथं वास येत होता, पहा, घाण पाण्याचा. अँड सो केअरफुल नॉट टू रन आउट, त्याच्यामुळे तो तिथून पळू शकत नव्हता. आणि but the king could not sense the pit and fell right into it. but the king, ओके, परंतु त्या राजाने काय केलं नाही, त्याचा पाठलाग मात्र सोडला नाही. आफ्टर अ while stag realized that he was not being followed any longer. He understood that king had perhaps fallen into the pit. After a while, the stag realized that no, he was not being followed any longer. त्याच्यानंतर राजाने, स्टॅगने ठरवलं की तो खूप दूर अंतरावरती जाऊ शकत नाही. He understood that king had perhaps fallen into the pit. He understood that the king had perhaps fallen into the pit. So the stag went back to the pit and saw the king struggling for his life. The stag felt very sorry for the king. He decided to save the king's life even though the king was following him with the intention to kill him. Now listen, so the stag went back to the pit and saw the king struggling for his life. Now listen, he understood that the king had perhaps fallen into the pit. त्याला अंडरस्टँड झालं की किंग जो आहे तो कशामध्ये पडलेला आहे, पीटमध्ये पडलेला आहे, पहा. सो द स्टॅग वेंट बॅक टू द पीट अँड सॉ द किंग स्ट्रगलिंग फॉर हिज लाईफ. तेव्हा जो स्टॅग आहे तो कुठे गेला, त्या पीटमध्ये गेला आणि पाहिलं की राजा काय करत आहे, आपल्या मरणाशी झुंज देत आहे. द स्टॅग फेल्ट दॅट सॉरी फॉर द किंग. तेव्हा स्टॅगने ठरवलं की राजाला काय म्हणायचं, सॉरी म्हणायचं. ही डिसाइडेड टू सेव्ह द किंग्स लाईफ इवन थो द किंग वॉज फॉलोईंग हिम विथ द इंटेन्शन टू किल हिम. तरीसुद्धा ते काळवीट जे आहे, स्टॅग जे आहे ते ठरवतं काय, राजाचा जीव वाचवायचा, जरी राजा त्याच्यावर जीवावरती उठलेला असला तरी. द स्टॅग टोल्ड द किंग नॉट अ वरी and to be brave for a while longer.
He then caught a huge rock with his hind legs and covered himself into the pit. The king caught hold of his neck, and the stag climbed out onto the level ground and cried the king to safety. The stag told the king not to worry. ओके, आता स्टॅग काय सांगतो पहा, तुम्ही काय करू नका, काळजी करू नका, तुम्ही काय आहात तर ब्रेव, शूरवीर आहात. ओके, खूप दिवस तुम्ही जगणार आहात. ओके, ब्रेव फॉर अ फाईल लॉंगर. ही देन कॉट अ ह्यूज रॉक विथ हिज हिंड लेग्स अँड लोवर्ड हिमसेल्फ इन टू द पीट. आता त्यांनी पहा एक रॉक्स जो होता तो हिंड लेग्समध्ये पकडून कुठे आणला, त्या पीठवरती आणला. द किंग कॉट टोल्ड ऑफ हिज नेक अँड द स्टॅग क्लिम्ड आउट ऑन टू द लेवल ग्राउंड अँड कॅरीड द किंग टू सेफली. नाव लिसन, द किंग कॉट होल्ड ऑफ हिज नेक. राजाने काय केलेलं होतं, त्याची मान पकडलेली होती. द स्टॅग क्लाइम्ड आउट ऑन टू द लेवल ग्राउंड अँड क्रायड द किंग टू सेफ्टी. आणि पहा जो स्टॅग होता तो त्याला काय करायचं होतं, राजाचं जे आयुष्य आहे ते काय करायचं होतं, सुरक्षित ठेवायचं होतं. द किंग थँक्ड द नोबल स्टॅग अगेन अँड आस्क्ड हिम टू रिटर्न विथ हिम टू बनारस. आता पहा स्टॅगनी काय केलेलं आहे तर राजाचा जीव वाचवलेला आहे. त्याच्यामुळे राजा 1000 वेळा काय करू लागला, स्टॅगचं अभिनंदन करू लागला. The king thanked the noble stag again and asked him to return with him to Banaras, where he could have anything and everything he wanted. तिथं सर्व काय त्याला मिळेल. But the stag did not want anything in the return for his help. परंतु राजाला मदत केल्याबद्दल स्टॅगला काहीच राजाकडून घ्यायचं नव्हतं. He just requested the king to rule wisely and well and be kind to animals. त्यांनी राजाजवळ एकच प्रार्थना केली की जे प्राण्यांविषयी जे नियम लावलेले आहेत ते दयाळूपणे काय करावं, प्राण्यांवरती असे नियम लागू करावेत. देन द नोबल स्टॅग डिसअपियर्ड इन टू द फॉरेस्ट. आता पहा जो नोबल स्टॅग आहे तो कुठे गेला निघून, तर फॉरेस्टमध्ये काय झाला, निघून गेला. किंग ब्रह्मदत्ता देन वू नॉट हंट ऑर हर्ट एनी ॲनिमल्स. आणि तेव्हापासून पहा जो राजा होता ब्रह्मदत्त त्यांनी काय केलं नाही तर शिकार प्राण्यांची केली नाही. म्हणजे अशा पद्धतीने काय केलं, त्या स्टॅगनी राजाला धडा शिकवला आणि तेव्हापासून राजांनी काय केलं नाही, प्राण्यांची शिकार केली नाही. स्टुडंट, डू यू अंडरस्टँड नो धिस लेसन द नोबल स्टॅग? आय थिंक यू अंडरस्टँड इट. थँक यू.